Okay. Now, dear friends, in the 37th day of bridge course in subject English, you have listened so many stories, speech, dialogues. Okay. Now open your English book, standard 6, 4.1. Okay. What is the name of the story? Can you tell me? The Nightingale The Nightingale and the Nobleman. and the Noble. Very good. The Nightingale and the Nobleman. This is the name of our story here. Okay. Can anyone read this story? Who will read the story? कोण वाचणार आहे? Okay, Rani. Rani. Camera चालू कर बेटा. Camera. Please turn on the camera. राणी थोडा बाजूचा आवाज बंद करायला सांग. The Nightingale and the Nobleman. A nobleman is a faraway land once thanks a nightingale and put him in a cage. No bird like to be shut up in cage. The Nightingale began to please. Okay, very good. Who will read next? Me. Yes, Bhagyashree, come on. Please My set. चालू करा camera. Okay. Please set me free. If you let me go, I will tell you the secret of happiness. The nobleman was rich but not happy. He wanted to know the secret of happiness, so he let the bird go. Listen, said the Nightingale. This is the secret of happiness. Near cry our split milk, and near trust idea ours. Okay. The nobleman. Very nice. Next. Roshan. The man he much of the that is just Okay, stop. आवाज ब्रेक होतोय, थांब थोडा. रोशन थांब थोडा. Okay. I am going to read this story. You listen very carefully now. Okay. The Nightingale and the Nobleman. A nobleman in a faraway land once caught a nightingale and put him in a cage. No bird liked to be shut up in a cage. The Nightingale began to plead.
please set me free. If you let me go, I will tell you the secret of happiness. The nobleman was rich but not happy. He wanted to know the secret of happiness, so he let the bird go. Listen, said the nightingale, this is the secret of happiness. Never cry over a spilt milk, and never trust idle words. The nobleman didn't think much of the secret. This is just a silly piece of advice, he exclaimed. The nightingale flew a little higher and said, too bad you let me go. I have a rare diamond under my wings. Now you won't get any of them. Now the nobleman was really very angry and very unhappy. Oh no, how stupid of me, you weak bird, you nasty bird. Wait till I catch you again. He began to wail. Don't be upset, my lord, said the nightingale. It was kind of you to let me go. That's why I gave you a good piece of advice. Think over it. The first thing I said was, don't cry over a spilt milk. I am already far away from you. You can't catch me again. Then why make yourself unhappy about it? Secondly, how can an ordinary bird like me have a diamond under his wings? Those who just idle words of mine. It's a mistake of trust. Such word. Use my bits of advice and be happy. Farewell. The nobleman watched the bird flew away. Okay. What is the name of this story? What is the title of the story? The Nightingale. The nightingale and the nobleman. And the and nobleman. the nobleman. This is the title. Title म्हणजे काय? स्टोरीचं शीर्षक. Okay. The nightingale and the nobleman is the title of this story. Do you know what is meant by nightingale? What is nightingale? Pinjra. What is meant by nightingale? What do you understand by the nightingale? Pinjra. Pinjra. No. What is nightingale? If you listen Sir, to pinjra. हा बघा पिंजऱ्याला दुसरा शब्द आलेला आहे इथे इंग्लिश मध्ये या स्टोरी केज CAGE केज केज मीन्स पिंजरा Pinjra. What is nightingale? Nightingale is a name of the bird. What is it? The name of the bird. Nightingale हे काय आहे? पक्षाचं नाव आहे बाळांनो. Nightingale एक पक्षी आहे हा. समजतंय का? Oh. हा. Nightingale and the nobleman म्हणजे एक उदात्त किंवा कर्तबगार माणूस. हा नोबलमॅन मीन्स नाइटिंगेल आणि नोबलमॅनची ही स्टोरी आहे. ओके. Here is a conversation between the nightingale bird and the nobleman. Look at the picture carefully now. What is there in the nobleman's hand? What thing is there in the nobleman's hand? What is that? Nobleman's hand cage. There is a cage. There is a cage in the nobleman's hand. त्याच्या हातामध्ये एक केज दिलाय म्हणजे पिंजरा आहे बघा. ओके.
What do you see in the picture? अजून काय दिसतंय तुम्हाला चित्रामध्ये? केज. केज तर आहे. bird, Horse. A bird. Horse. Bird. What is the name of that bird? noble, Nobleman. night angle, What is the name of the bird? night angle, Ah, night angle. And the man. Ah, and there is a nobleman. Okay. Ah. So this story is in a manner that there is a description and a conversation between the night angle and a nobleman. The night angle आणि nobleman ह्या दोघांमध्ये संभाषण दिलेले आहे. Okay. Now you go through the story, you read this story very carefully and try to understand the meaning. Okay. बघा मग इथे काही व्होकॅब्युलरी दिलेली आहे आपल्याला. नोबल मॅन. व्हॉट इज मीन बाय नोबल मॅन? नोबल मॅन मीन्स अ पर्सन विथ अ हाय रँक लाईक अ लॉर्ड. नोबल मॅन म्हणजे एकदम असा उच्चभ्रू व्यक्ती, श्रीमंत. हा. प्लेड. PLEAD. हे शब्द तुम्ही बुक मध्ये अंडरलाईन करून ठेवा. प्लेड. प्लीड मीन्स गिव्ह रिझन किंवा रिक्वेस्ट किंवा अपील, विनंती करणे. क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क. कुठं आलंय बघा हे. लाईन नंबर 1 2 3 4 5 6 7. 6 आणि 7 लाईन मध्ये बघा. नेव्हर क्राय ओव्हर स्पिल्ट. हा, नेव्हर क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क. अंडरलाईन करायला. नेव्हर क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क. क्लिक अंडरलाईन बुक मध्ये. हो. हा. नेव्हर क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क. याचा अर्थ काय होतो बघा. शब्दशः अर्थ असा आहे त्याचा. नेव्हर क्राय. क्राय मीन्स रडणे, रडणे. आणि स्पिल्ट मिल्क मीन्स, मिल्क मीन्स दूध, दूध. स्पिल्ट मिल्क म्हणजे काय बघा. चुल्यावर शेगडीवर आपण दूध ठेवल्यानंतर कधी कधी काय होतं, उतू जातं की नाही. नेव्हर क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क म्हणजे दूध उतू गेल्यानंतर रडण्यात काहीही अर्थ नसतो. बरोबर आहे की नाही. दूध उतू गेल्यानंतर रडण्यात अर्थ नसतो. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला शब्दशः तसा नाही घ्यायचा. काय घ्यायचंय, एखादी घटना घडून गेल्यानंतर तिच्याविषयी शोक करण्यात काहीही अर्थ नाही. बरोबर आहे की नाही. एखादी घटना घडून गेल्यानंतर तिच्याविषयी शोक करण्यास काही अर्थ नसतो. येते का लक्षात? बघा मग. Cry over spilled milk means it is no use to crying over a spilled milk. What is it? It is a proverb. ही एक इंग्लिश प्रोवर्ब आहे. It means you should not feel unhappy about mistakes or something bad that has happened. म्हणजे एखादी तुमची मिस्टेक झाली, तिची घटना तुमच्याकडून घडली, तर तिच्यात जास्त शोक करण्यात अर्थ नसतो. हा. Ideal words. Ideal word means words which have little meaning. Rare means not common, not easy to get. Well means cry. Cry with a sorrow. मोठमोठ्याने शोक व्यक्त करणे, आक्रोश करणे. Be upset. Be upset means feel bad. दुःखी होणे. And farewell means goodbye. Okay.
I will later on share these vocabulary to your WhatsApp group. Now you will have to write these words and their meaning in your notebook. लिहून घ्यायचे ते शब्द आणि त्यांचे अर्थ. हा मला मी पाठवून देतो ते. Now listen carefully. Nightingale is a cute bird. Nightingale is a cute bird. It has a different colors. Okay. Nightingale sings mainly during the night, but can also be heard in the daytime. Okay. तर नाईट अँगलच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला इथे दिलेल्या आहेत. कसा असतो हा नाईट अँगल बर्ड? ओके, नाईट अँगल इज अ क्यूट बर्ड. नाईट अँगल इज अ क्यूट बर्ड. इट हॅज अ डिफरंट कलर्स. इट हॅज अ डिफरंट कलर्स. नाईट अँगल साइन्स मेनली ड्युरिंग द नाईट. म्हणजे नाईट, त्याच्या बघा शब्दातच नाईट हा शब्द आलाय, बरोबर आहे की नाही? नाईट अँगल हा जो काही बर्ड असतो तो रात्रीचे काही आपल्याला संकेत देत असतो. अँड इट कॅन ऑल्सो बी हर्ड इन द डे टाइम. तो दिवसा सुद्धा काही गोष्टी आपल्याला दाखवत असतो. ही स्टोरी काय करा, तुम्ही वाचनाचा सराव करायचा. पुढच्या घटकामध्ये बघा आपल्याला सरळ व्याजावर आधारित उदाहरणं दिलेली आहेत. व्यावहारिक गणितामध्ये आपण मागच्या तासाला काय पाहिलंय? बँक आणि बँकेची माहिती, बरोबर आहे की नाही? त्याच्यामध्ये बघा आपले शेवटचे 2 मुद्दे अत्यंत महत्वाचे होते. अधिक कालावधीसाठी ठेव ठेवल्यास जास्त व्याज मिळण्यासाठी सोयी असतात, आहे की नाही? व्याज हा शब्द आपल्याला माहिती झाला. बँकेतील चालू खात्यातील रकमेवर आपल्याला व्याज मिळते. तर मग इथं बघा आता त्याच्याच पुढचा जो काही घटक आहे तो आहे सरळ व्याज. तुमचं गणिताचं पाठ्यपुस्तक काढा. बँक आणि सरळ व्याज हे प्रकरण बघा. आता बघा इथं तुम्हाला सरळ व्याज ही संकल्पना दिलेली आहे. बघा, बँकेत ठेवलेल्या किंवा बँकेकडून कर्जदारास दिलेल्या रकमेला मुद्दल म्हणतात. काय म्हणतात? मुद्दल. मुद्दल. हा, बँकेत ठेवलेल्या किंवा बँकेकडून कर्जदारास दिलेल्या रकमेला मुद्दल म्हणतात. म्हणजे बघा, आपण बऱ्याच वेळा आपले वडील, आई बँकेमध्ये जेव्हा काही पैसे डिपॉझिट करतो आपण, तेव्हा त्या रकमेला मुद्दल म्हणायचं. किंवा बँकेकडून कर्जाने जर काही पैसे घेतले तर त्या रकमेला सुद्धा मुद्दलच म्हणायचं. समजतंय मुद्दल या शब्दाचा अर्थ काय? बँकेकडून व्याजाने किंवा कर्जाने घेतलेले पैसे किंवा बँकेकडे आपले ठेवलेले पैसे, त्या रकमेला
मुद्दल म्हणतात. मुद्दल. पुढे बघा, व्याजाचा दर. व्याजाचा, इथे एक शब्द आलाय वगैरे, हा शब्द थोडासा समजून घ्या बाळांना. वाचा बरं, काय शब्द आहे हा? दशे. हा, दशे. हा, याचा अर्थ काय कोण सांगेल, माहितीये का? हा बघा, दशे म्हणजे दर साल, दर शेकडा. दशे याचा अर्थ काय? दर साल, दर शेकडा. दर साल म्हणजे काय? प्रत्येक वर्षासाठी. आणि दर शेकडा म्हणजे प्रत्येक 100 रुपयासाठी, प्रत्येक शेकड्यासाठी. दर साल, दर शेकडा. मग बघा, व्याजाचा दर साल, दर शेकडा याचा अर्थ दर सालासाठी, प्रत्येक वर्षासाठी दर टिंब रुपयांसाठी द्यावयाचे व्याज होय. किती रुपयांसाठी व्याज? 100. हा, शेकडा म्हणजे काय? 100. म्हणजे 100 रुपयासाठी किती व्याज द्यायचं? हा, व्याजाचा दर साल, दर शेकडा याचा अर्थ काय आहे? व्याजाचा दर साल, दर शेकडा याचा अर्थ दर सालासाठी म्हणजे प्रत्येक सालासाठी म्हणजेच प्रत्येक वर्षासाठी 100 रुपयांसाठी द्यावयाचे व्याज. बँकेत ठेवलेली किंवा बँकेकडून घेतलेली रक्कम ज्या कालावधीसाठी वापरली जाते, त्यासाठी कालावधी. कालावधी म्हणजे कळतो ना? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महिने, 1 महिना, 1 दिवस, याला आपण कालावधी म्हणतो. मग बँकेत ठेवलेली किंवा बँकेकडून घेतलेली रक्कम पण ज्या कालावधीसाठी वापरतो त्याला मुदत म्हणतात. काय म्हणतात? मुदत. मुदत. असे 2-3 शब्द आपण या ठिकाणी समजून घ्यायचे आहेत. बघा, पहिला शब्द काय होता? मुद्दल. काय? मुद्दल. 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 दशादशे म्हणजे व्याजाचा दर. दशादशे म्हणजेच व्याजाचा दर. आणि मुद्दल व्याजाचा दर आणि मुदत म्हणजे कालावधी. बघा, आता आपल्याला ह्याच्यावर आधारित इथे एक काही सरावासाठी सोपे प्रश्न दिलेत. बघा, तुम्हाला फक्त काय करायचंय, आता उदाहरण एखादं वाचलं ना, तर ते उदाहरण वाचल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये 3 गोष्टी शोधता आल्या पाहिजे. बघा, एखादं उदाहरण दिल्यानंतर त्यात किती गोष्टी शोधता आल्या पाहिजे? 3. कोणत्या 3 गोष्टी शोधता आल्या पाहिजे? मुद्दल, दर, मुदत. मुद्दल काय आहे? व्याजाचा दर आणि मुदत. कळलंय का? बघा. हा, आता मला सांगा, इथं ईश्वरीने दर साल, दर शेकडा 8 दराने, दशादशे म्हणजे दर साल, दर शेकडा. हा, दर साल, दर शेकडा 8 दराने 6 वर्षांसाठी. बघा, ही दुसरी गोष्ट आहे या ठिकाणी. बँकेत 50,000 रुपये ठेवले. तिसरी गोष्ट आहे. बरं, आता मला ह्या 3 गोष्टींमध्ये सांगा बरं, दशादशे म्हणजे दर साल, दर शेकडा 8 याला काय म्हणायचं? 6 वर्ष याला काय म्हणायचं?
आणि 50,000 रुपये ठेवले, या गोष्टीला तुम्ही काय म्हणाल? मुद्दल 50,000. ठेवले. मग मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, जी रक्कम आपण बँकेत ठेवतो किंवा बँकेतून आपण कर्जाऊ घेतो त्याला मुद्दल म्हणतात. म्हणजे 50,000 रुपये मुद्दल येतील इथं. कळलंय का? अरे समजतंय का बाळांनो? हो. हा समजून घ्या. पुढे दर किती आहे? 2 3 8 दर साल दर शेकडा 8%. काय म्हणायचं? 8%. दर शेकडा आहे ना, म्हणजे 100 8 रुपये असा अर्थ आहे त्याचा. 100 रुपयाला 8 रुपये. दर साल दर शेकडा याचा अर्थ 100 रुपये जर रक्कम बँकेकडून घेतली किंवा बँकेत ठेवली तर तिच्यासाठी किती व्याज आहे? 8 रुपये असा अर्थ आहे. मुदत 6 वर्ष. मुदत किती वर्ष आहे? 6 वर्ष. मग बघा आता, समजलं का तुम्हाला? हे पुढचं उदाहरण बघा आता. अमितने दर साल दर शेकडा 12 दराने 4 वर्षासाठी बँकेकडून 98,000 रुपये कर्ज घेतले. या उदाहरणावरून खालील बाबी लिहायची आहे. मग अमितने दर साल दर शेकडा 12 हा दर आहे, दराने 4 वर्षासाठी बँकेकडून 98,000 रुपये. सांगा मग त्याच्यात मुद्दल कोणती? मुद्दल 98,000. बरोबर. दर कोणता आहे? 12%. 12 दर. 12%. टक्केच म्हणायचंय. दर साल दर शेकडा म्हणजे बघा इथं 98,000 रुपयाला व्याजाचा दर किती आहे? 12%. म्हणजे 100 किती रुपये? 12. 100 रुपयाला 12 रुपये. तर मग त्यांनी किती रुपये कर्ज घेतलं? 98,000 रुपये, आहे की नाही? आणि मुदत किती आहे? 4 वर्ष. 4 वर्ष मुदतीसाठी. म्हणजे बघा तुम्ही एक थोडस निरीक्षण जर केलं, जशी मुद्दल वाढतंय ना, मुद्दल वाढल्यानंतर व्याजाचा दर सुद्धा वाढतो. बघा असंच असतं बँकांचं, आहे की नाही? पण जितकी अधिक रक्कम त्यांच्याकडून घेऊ त्या पद्धतीने त्यांचा व्याजाचा दर सुद्धा तशा पद्धतीने वाढतो. आता हे झालं दुसरं उदाहरण. बघा आता एक उदाहरण आपल्याला प्रत्यक्ष सोडवायचंय इथं. बघा सोडवायचंय. अजित रावांनी, दिसतंय उदाहरण व्यवस्थित? हो. अजित रावांनी बँकेकडून 42,000 रुपये कर्ज घेतले, आहे की नाही? व्याजाचा दर साल 10%. म्हणजेच 10,600. बघा इथं टक्क्याची खून दिली बघा तुम्हाला. दर साल 10 दर शेकडा किती टक्के? 10% असल्यास 1 वर्षानंतर त्यांना बँकेला किती रुपये परत करावे लागतील? बघा आता अशी जी काही परिस्थिती आहे, बऱ्याच वेळा आपले पालक शेतकरी आहेत त्यांना पण बँकेकडून कर्ज घ्यावं लागतं. मग आता इथं अजित रावांनी बँकेकडून किती कर्ज घेतले? 42,000. त्यांना व्याजाचा दर किती आहे कर्ज घेताना? 10%. 10%. म्हणजे 100 10 रुपये, बरं का? दर साल दर शेकडा 10%. म्हणजे जर अजितरावांनी फक्त 100 रुपये जर घेतले असते 1 वर्षासाठी, बरं का? 1 वर्षासाठी असतो व्याजाचा दर. 1 वर्षासाठी जर 10% घेतले तर
अजितरावांनी जर फक्त 100 रुपये घेतले असते तर त्यांना बँकेला 1 वर्षानंतर किती रुपये परत करावे लागले असते, कोण सांगेल? दर साल दर शेकडा 100 रुपयाला 10 रुपये लागतात ना. म्हणजे अजितरावांनी आता 42,000 घेतले हे बरोबर आहे, परंतु फक्त जर 100 रुपये कर्जाने घेतले असते तर 10% दराने किती द्यावे लागले असते? 110 रुपये. किती? 110. म्हणजे 100 रुपये जी मुद्दल आहे ती तर द्यावीच लागेल का नाही बँकेला? द्यावी लागेल की नाही? हो. हा, म्हणजे 100 रुपये जर कर्जाने घेतले तर 100 रुपये तर द्यावेच लागतील, पण ते पैसे आपण वापरल्याबद्दल आपल्याला 1 वर्षाचं व्याज बँकेला द्यावे लागेल. ते किती आहे? 10%. म्हणजे 100 रुपयांना 10 रुपये म्हणजे 110 रुपये द्यावे लागतील. कळत आहे का? हा, आता इथं अजितरावांनी काही 100 रुपये घेतले का? नाही. मग किती घेतले? 42,000. रुपये घेतले. मग 10% दराने त्यांना 1 वर्षासाठी ह्या 42,000 रुपयांचं किती रुपये परत करावे लागतील ते आपल्याला सोडवायचे. त्याच्यासाठी बघा, उदाहरणात मुद्दल काय आहे? मुद्दल काय आहे सांगा? 42,000. हा, 40,000. मुद्दल ही रक्कम नेहमी रुपयात असते. कशात असते? रुपयात. हा हा, व्याजाचा दर किती आहे? दर साल दर शेकडा. म्हणजे 1 वर्षासाठी 100 रुपयांसाठी 10 रुपये आणि त्यांची मुदत किती आहे? 1 वर्ष. म्हणजे अजितरावांना ही रक्कम 1 वर्षात बँकेला परत करायची आहे. 1 वर्षाच्या पुढे 1, 2, 3 जसे जसे दिवस वाढत जातात तसं त्याचं व्याज पण वाढत जातं. बघा, मग इथं बघा, मुद्दल वाढले तर व्याज वाढते, म्हणून मुद्दलाच्या प्रमाणात व्याज वाढते. हे समजून घ्या. मग 42,000 रुपये हे जे काय आपलं मुद्दल आहे त्यावर X रुपये व्याज आहे असे मानू. बरोबर आहे की नाही? व्याज आपल्याला आता एकूण 42,000 रुपयाचं व्याज काढायचंय, परंतु ते आपल्याला ह्या ठिकाणी दिलेलं नाही. बरोबर आहे की नाही? मग आता ते X मानायचं आपण. 42,000 रुपये मुद्दलावर X रुपये व्याज झालं असं मानायचंय. मग आता 100 रुपये मुद्दलावर किती रुपये व्याज? दर साल दर शेकडा 10 रुपये. 10 दिलंय ना तुम्हाला, आहे का? दर साल दर शेकडा किती टक्के? 10%. हा, 10% आहे. बरोबर आहे की नाही? मग 100 रुपये मुद्दलावर 10 रुपये व्याज दिले तर मग असे 42,000 रुपयावर किती व्याज दिले हे आपल्याला गुणोत्तर रूपात मांडायचं. कोणत्या रूपात? गुणोत्तर. हा, गुणोत्तर. आता बघा, अगदी सोपं आहे. तुम्ही उदाहरणं वहीत सोडवायला घेतली की काय करायचं? असं उदाहरण दिलेलं असेल तर पहिलं काय लिहून घ्यायची? त्याची मुद्दल. काय लिहायची? मुद्दल. मग व्याजाचा दर लिहून घ्यायचा. दर साल दर शेकडा जो असेल तो प्रत्येक उदाहरणात वेगवेगळा असतो. तो मुदत लिहून घ्यायची. 1 वर्ष 2 वर्ष जे काय असेल ते लिहिल्यानंतर X. बघा, आता इथं व्याजाचे मुद्दलाशी कोणाशी गुणोत्तर सांगा? व्याज आणि मुद्दल यांचं काय काढायचंय? एकमेकांशी गुणोत्तर काढायचंय. बघा, मग X छेदी 42,000. X काय आहे सांगा? चल. हो, चल आहे, परंतु वरती काय मानलंय आपण? व्याज. हा, व्याज. व्याज मानलेले आहे. बरोबर. म्हणजेच व्याज छेदी मुद्दल. X छेदी मुद्दल बरोबर. बरोबरचं चिन्ह का? तर इथं गुणोत्तर आहे. आणि 10 छेदी 100. हा 10 कुठून आला? काय आहे 10 सांगा? टक्के. हा, 10%. 10 छेदी 100 म्हणजे 10% की नाही? हो. हा, बघा, मग पुढे बघा.
अगदी सोपं आहे. तुम्हाला मागच्या पण तासिकेला आपण या पद्धतीने उदाहरणं सोडवलेत, हा, गुणोत्तराच्या रूपात मांडून. परत वरचा हा बघा x/42 जो आहे ना, 42,000, ते तसंच मांडलंय खाली. इथं कशाचं चिन्ह आहे हे सांगा. एक्स नीट बघा बाळांनो, एक्सचं चिन्ह आहे का हे? गुणिले हा, गुणाकाराचं. गुणिले गुणाकाराचं, हा. तो दिसतंय तसं तिथे, परंतु गुणाकार आहे. हा, x/42,000 गुणिले परत 42,000, म्हणजे दोन्हीही बाजूंना 42,000 ने गुणलं. म्हणजेच कशाने गुणलंय? मुद्दलाने. मुद्दलाने गुणलं. बरोबर. परत वरचा 10/100 म्हणजे 10% गुणिले परत 42,000, म्हणजे दोन्ही बाजूंना 42,000 ने गुणलं. मग बघा आता काय होईल. इथं बघा 42,000 आणि 42,000, इथे गुणाकाराचं चिन्ह आहे, म्हणजे तिरकस गुणाकारात 42,000 कॅन्सल होणार आहे. 10/100. इथं 10 × 10, 10च्या 10ने भाग द्यायचा आहे अंश छेदाला. 10 × 10 वरती 1, खाली 10 10 100. परत ह्या 10ने त्या 42,000ला काय करायचंय? भागायचंय. बरोबर. x या चलाची किंमत येते 4,200. म्हणजेच सरळ व्याज झालं 4,200. म्हणजे 42,000वर 10%ने 1 वर्षाचे व्याज झाले 4200 रुपये. 42,000साठी 10%ने 4,200 रुपये 1 वर्षाचं व्याज झालं. परंतु बँकेला नुसतं व्याज द्यायचंय का रे? नाही. बँकेकडून काय आहे? आपण घेतलेली मुद्दल ती पण परत द्यावी लागेल की नाही? हो. म्हणजेच मुद्दल अधिक व्याज. बँकेला परत करावयाची जी रक्कम आहे ती आहे मुद्दल अधिक व्याज. बरोबर 42,000 अधिक 4,200, बरोबर यांची बेरीज केली आहे, ती आली एकूण 46,200. म्हणजेच वरील उदाहरणामध्ये अजितरावांनी बँकेकडून 42,000 रुपये घेतले होते. त्यांना 10%ने 1 वर्षासाठी बँकेला एकूण 46,200 म्हणजे व्याजासह एवढी रक्कम परत करावी लागेल. आता इथं तुम्हाला सोडवण्यासाठी काही उदाहरणं दिलेत बघा. दर साल दर शेकडा 10 दराने 4,000 रुपयांचे 1 वर्षाचे किती व्याज होईल? बरोबर आहे की नाही? बघा हे उदाहरण आपण या ठिकाणी प्रत्यक्ष सोडवण्याचा सराव करूया. दिसते का स्क्रीनवर? हो. हो उदाहरण काय आहे? बघा उदाहरण बघा आपलं. दर साल दर शेकडा 10 दराने 4,000 रुपयांचे 1 वर्षाचे व्याज किती होईल?
हा वाचा बरं. दशादशे. हा दशादशे म्हणजे काय? दर साल. दर शेकडा. दहा. दराने. काय होतं पुढे? 40. 4000. 4,000 रुपयांचे एका वर्षाचे व्याज किती होईल? रुपयांचे एका वर्षाचे व्याज किती? हा माईक बंद करा. हा बघा आता आपण या ठिकाणी 3 गोष्टी समजावून घेऊया. पहिले ह्या उदाहरणात व्याजाचा दर किती आहे? 4000. व्याजाचा दर 10%. 10%. हा मुद्दल किती आहे? 4000. 4,000. हा आणि मुदत किती आहे? मुदत किती दिलेली उदाहरणात? 1 वर्षाची. हा हे समजून घ्या अगोदर. हा मग आता इथं आपण ज्या पद्धतीने सोडवलंय त्याच पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी करायचंय. आपल्याला व्याज जे काय आहे ते शोधायचंय. म्हणून व्याज आपल्याला परत x मानावं लागेल, आहे की नाही? हा व्याज या ठिकाणी x मानावं लागेल. बघा उदाहरणार्थ व्याज x मानलं. छेदी मुद्दल किती आहे? मुद्दल 4000. 4,000. ओके तर 4,000. पुढे बरोबर आपल्याला गुणोत्तर रूपात मांडायचे. व्याजाचा दर किती आहे? 10%. 10 छेदी किती? 100. 10 छेदी 100. बर आता या गुणोत्तराला कितीने गुणायचं दोन बाजूंना? 4000. हा म्हणजे जे काही मुद्दल आहे त्या मुद्दलाने गुणा. बघा मग ओके काय करायचं पुढे? x छेदी किती? 4000. हा x छेदी 4,000. पुढे काय? गुणिले. हा तुम्ही चालू उदाहरण लिहून घेतलं तरी चालेल बरं का. हा गुणिले पण समजून पण घ्या. हा गुणिले किती घ्यायचा? गुणिले 4,000. बरोबर. आता इथं जे काही बरोबरचं चिन्ह आहे हे परत तसंच लिहा. ओके मग पुढे आता हा 10 छेदी 100. छेदी 100 गुणिले किती परत? 4000. हा 4,000. पुढे काय करायचं हे समजून घ्या.
कोणाचा माईक चालू आहे? भावना? हा बघा, आता काय करायचंय, दोन्हीही बाजूंना या ठिकाणी आपल्याला ही क्रिया करायची, भागाकाराची. बघा 4000 आणि 4000 यांना 4000 एक 4000 म्हणजे याच्यात छेदी काही नाही, म्हणजेच एक येतो आहे की नाही. तिरकस गुणाकारामध्ये आपल्याला इथे 4000 4000 कॅन्सल होणार आहे. आणि पुढे बघा आता 10 छेदी 100 ला भाग द्यायचा आपल्याला. 10 एक 10 आणि पुढे 10 10 किती रे? 100. 100. हा 1/10 आला की नाही इथं. या 10 ने परत या 10 ने परत 4000 ला भागायचंय. बघा 10 एक 10 10 चोक किती रे? 10 चोक किती? 40. 40 ला गेला का या पहिल्या भाग, पुढे 2 शून्य राहिले ना, ते तसेच लिहायचे. 10 चोक 40. हा 10 चोक 40 किती आले? 400. आणि ह्या 10 ला पण आपण भाग दिला ना, 10 एक 10 10 चोक 40 म्हणजे 2 शून्य भागाकारामध्ये तसेच. म्हणजे बघा आता शिल्लक काय राहिलं इथं, डाव्या बाजूला फक्त काय शिल्लक राहिला? x. बरोबर आहे की नाही. इथं मध्ये काय येईल? बरोबरचं चिन्ह. आणि पुढे इकडं 400 एक 400 आणि छेदस्थानी 1 एक आपण मांडत नाही, म्हणजे फक्त किती शिल्लक राहिला इथं? x ची किंमत किती आली? 400. 400. एका वर्षाचे जे व्याज आहे, एका वर्षाचे व्याज ते आले किती रुपये? 10% 400 रुपये. मग आता समजा मी जर 10% दराने बँकेकडून 1 वर्षासाठी 4000 रुपये घेतले, तर मला बँकेला किती रुपये परत करावे लागतील? 4000. हा मुद्दल पण द्यावी लागेल की नाही? ही मुद्दल पण द्यावी लागेल की नाही? हो. हा लक्षात घ्या. मस्त आहे. हो. ओके. मग आता या पद्धतीने तुम्हाला उदाहरणांचा सराव करायचा आहे. बघा उदाहरण दिले, 3 उदाहरण दिले. किती आहे? त्यातलं एक उदाहरण मी सोडून दाखवलेलं आहे, पुढे 2 उदाहरणं आपल्याला सोडवायचे. हा ठीक आहे, पाठवून देतो मी. पुढचा आणि शेवटचा विषय आपला भूगोल या विषयाचा 10वं प्रकरण काढा. उघडलं का? दहाव्या प्रकरणाचं नाव काय, कोण सांगेल? मानवाचे व्यवसाय. मानवाचे व्यवसाय. बघा या ठिकाणी काही तुम्हाला सरावासाठी प्रश्न दिलेत. बघा, तुझे आई वडील पालक तुमच्या कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी काय काम करतात? कोण सांगेल? पूजा. शेती. हा पूजा शेती काय करतात आपल्या कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी आई वडील? तर शेती करतात. अजून भात लावतात, गहू. हा ओके ओके, म्हणजे शेतीमध्ये आलं ते. हा सगळं असे अनेक पदार्थ लावतात. बरोबर, व्हेरी गुड. हा पुढे तुझे आई वडील पालक जे काम करतात तेच काम गावातील सर्व लोक करतात का? आपले आई वडील जे काम करतात तेच काम गावातले सगळे लोक करतात का रे? नाही.
नाही. नाही. अजून गावामध्ये कोणकोणती कामं करणारे लोक असतात? काय काय कामं करणारे लोक असतात? कंपनी. हा, नोकरी करणारे. गवंडी. हा, नोकरी करणारे. अजून कंपनी. अजून गवंडीवाले. हा, गवंडी काम करणारे म्हणजे बांधकाम करणारे. बरोबर. अजून तर काम करणारे. हा, काय 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 सांगितलं भाग्यश्री? सुतार, सोनार. हा, येत असतात. सोनार काम करतात. सुतार असतो. सुतार लाकूड काम करतो. सोनार सोनार काम करणारे. सोने चांदीचे सोनार सोनं बनवतो. हा, सोनार सोने चांदीचे वेगवेगळ्या वस्तू तयार करतो. लोहार पण. लोहार. बरोबर आहे की नाही? असे त्याचबरोबर एखादा दूध विक्रेता असेल, दुधाचा व्यवसाय करणारा असतो, असतात की नाही? असे मानवाचे वेगवेगळे व्यवसाय असतात. त्या व्यवसायांचं या ठिकाणी आपल्याला माहिती या 10व्या प्रकरणामध्ये दिलेली आहे. काही व्यवसाय हे प्राथमिक असतात, काही व्यवसाय द्वितीयक असतात, तर काही व्यवसाय तृतीयक असतात. हे व्यवसाय जे आहेत त्या व्यवसायांचे वेगवेगळे प्रकार असतात. बरोबर आहे की नाही? बऱ्याच व्यवसायांमधून मोठं उत्पादन काढून आर्थिक उलाढाल केली जाते. बरोबर आहे की नाही? मग अशा प्रकारे आर्थिक उलाढाल जी काही केली जाते त्या आर्थिक उलाढालीतून व्यक्तीची किंवा मानवाची प्रगती होत असते. मग या ठिकाणी या प्रकरणामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे व्यवसाय दिलेले आहेत मानवाचे. ते व्यवसाय कोणकोणते आहेत ते समजून घ्या. त्या प्रकरणाचं वाचन करा. ओके.